ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا کیا وجہ سمجھتے ہیں، آپ کا تو عوام کی نبض پہ بڑا ہاتھ بھی رہتا ہے، یہ جو ڈسکنیکٹ ہے مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان میں یہ کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو تو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب عوام کو کیوں نہیں رسپونڈ کر رہے؟ میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کبھی بھی مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی بحث کر لے کہ کبھی بھی سیاست یہ رہی ہو کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے یا مینڈیٹ کو عزت دینی ہے۔ اصغر خان کیس سے لے کر 2024 کے الیکشن تک داؤ اور جگاڑ کی سیاست رہی ہے ان کی، امپائر کے ساتھ مل کر کھیلنے کی سیاست رہی ہے ان کی، اور کبھی بھی انہوں نے یہ جمہوریت پر بلیو رکھتے ہوں مجھے بتا دیجئے گا، کبھی بھی ان کا جمہوریت پہ بلیو نہیں رہا۔ ہاؤس آف شریف کے 4 فرد ہیں جن کے اندر پوری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے، کبھی بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو عزت دی ہو، کبھی بھی نہیں دی۔ نواز شریف صاحب اتنا پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے جتنے وہ لندن چلے جاتے تھے، اور سینٹ میں رضا ربانی صاحب استعفیٰ دینے پر تیار ہو گئے کہ نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم سینٹ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ 6 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں کرتے تھے نواز شریف صاحب، اور کبھی بھی انہوں نے عوامی سیاست کی ہو، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں۔ یہ اشرافیہ ہے، اشرافیہ، عوامی سیاست کی ہی نہیں۔ اور یہ کبھی بھی، یہ آج خرم دستگیر صاحب، میں اس سوال پہ آتا ہوں، لیکن آج جو گلہ کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب، آپ لوگوں نے ان کو اوپر آسمان پہ چڑھایا ہے، آپ لوگ ہی ان کو قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناب سمجھتے تھے، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو، آپ لوگ ان کو ان کی اصل حالت میں رکھتے تو آج آپ کو یہ ملتے۔ آپ لوگ گھٹنوں پر ان کے گوڈوں پر آپ کے سر ہوتے ہیں، آپ اس طرح رکوع کے عالم میں ملتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان کو آپ دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں، پھر کیوں ملیں آپ سے؟ تو دوسری میڈم شیخ، اس سوال پہ آنے سے پہلے شکریہ عمران خان، آپ نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ شکریہ عمران خان، آپ نے ان کے سارے جھوٹوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ شکریہ عمران خان، آپ نے ان کی جمہوریت، پارلیمنٹ کی عزت، ووٹ کی عزت اور عوامی سیاست کو چوک میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ شکریہ عمران خان، آپ نے بھٹو اور ضیاء کو ملا دیا۔ شکریہ عمران خان، آپ نے ان کو بیانیہ لیس کر دیا، اور شکریہ عمران خان، آپ نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیے۔ اور شکریہ عمران خان، آپ جیل میں ہیں مگر یہ جیل میں لگتے ہیں، آپ اقتدار سے باہر ہیں مگر یہ اقتدار سے باہر لگتے ہیں، آپ کے بولنے پر پابندی ہے اور یہ بول یہ نہیں پا رہے۔ شکریہ عمران خان۔ اب آ جائیے خرم دستگیر صاحب، غلام دستگیر صاحب کے بیٹے ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں، پرانے مسلم لیگی ہیں، اہم لیگی سیاستدان تھے۔ خرم دستگیر کوششیں کر چکے ہیں میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے، اور وہ بھی 1 سال سے، اور وہ بھی آخری ملاقات ٹکٹوں پہ ہوئی۔ ظاہر ٹکٹوں پہ تو بلانا تھا ساروں کو، اب اس میں تو کوئی نہیں تھا نا، بندے کس نے ٹکٹ لینی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ارشاد بھٹی کو گھر بیٹھے بٹھائے دے دو ٹکٹ۔ تو اچھا، اور الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کوششیں کر چکے، نہیں ہو سکی، اب بھی ملاقات نہیں ہو سکی میرے محبوب قائد سے۔ اب لگتے 3-4 باتیں ہیں۔ پہلا ہے، یا تو نواز شریف صاحب اب مان جائیں، ہم میڈیا نے بڑے مختلف بہت سارے غباروں میں ہوائیں بھری ہوئی ہیں، اب مان جائیں کہ یا تو ان کا پارٹی اور سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، مطلب کو 8 فروری 2024 کے سکتے سے نہیں نکل پائے قوم میں سے، یا ان کی صحت اس قابل نہیں رہی، یا مریم نواز صاحبہ کی پالیسیاں چل رہی ہیں، یا پھر وہ ان کو یاد نہیں رہا کہ خرم دستگیر صاحب میری پارٹی کے ہیں، شاید وہ خرم منور مانج سمجھ رہے ہوں، وہ جو شیخ پورہ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم ایل اے، تو ان کو بتا دیں کہ یہ غلام دستگیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ باقی میڈم شیخ، آپ نے ہم کے ووٹ کی عزت، اور انہوں نے جو کہا کہ آپ پارٹی میں سخت نہیں رہی، اس مقصد کے لیے حکومتوں کی قربانیاں دینا پڑتی ہے، پارٹی ڈیسک ٹاپ پر ہے، لوگ موبائل پر آ گئے۔ اصل ایشو یہ نہیں ہے میڈم شیخ، اصل ایشو یہ ہے کہ ہم ماضی میں نہیں جاتے۔ یہ جب پی ڈی ایم بنی تھے تو 26 ان کے نکات تھے، کبھی ہم نے ان نکاتوں کو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے 26 نکات، اس میں ایک نکتہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے، اور عین انہی لمحوں میں یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے جا کے ڈیلیں کر رہے ہوتے تھے، مولانا صاحب، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگی، پیپلز پارٹی، خواجہ آصف، وہ تو خیر الیکشن ہارنے کے بھی ان سے کرتے تھے۔ دوسرا،
इन्होंने एक बड़ा बयानिया चलाया कि आरटीएस बैठ गई, आरटीएस से राना सनाउल्लाह के झूठे केसों पर, मरियम नवाज होटल कमरा दरवाजा टूटने से खलाई मखलूक तक। किधर हैं इनके? क्यों नहीं केस करते, क्यों नहीं अदालतों में लाते, क्यों नहीं उनको बेनकाब करते? ये भी झूठ था। अच्छा, वोट को इज्जत दो, मतलब झूठ तो ना कहें। नहीं मैडम शेख, झूठ वो नहीं कह रहा कि ये हुआ नहीं है। हुआ है सब कुछ, मैं आपको सब कुछ हुआ है। राना सना पे मुकदमा भी हुआ है और आरटीएस भी बैठी है और सब कुछ हुआ है। मैं कह रहा था कि ये झूठ बोलते थे कि हम इनको अकाउंटेबल करेंगे जब इक्तदार में आएंगे या कल इनको सारा करेंगे। ये सिर्फ सियासी बयान उस वक्त चलाते थे और आइंदा भी चलाते रहेंगे, लेकिन जब इनके पास इक्तदार आता है ये उन चीजों को लाए ना, आज सारों को एक एक करके अकाउंटेबल करें। अच्छा, वोट को इज्जत दो और वोटर को जिल्लत दो, आप ये इनका मंसूबा है। अब वोट को इज्जत ये है कि आप ओन चौधरी जिसके बारे में आप क्या क्या कलमात कहते थे उनको नवाज शरीफ वोट दें, आसिफ जरदारी को सदर बनाएं, पीपी मुस्लिम लीग इकट्ठी हो, अलीम खान और जहांगीर तरीन जिनके बारे में आप क्या क्या कहते थे वो आपकी काबीना में हो। और दूसरा मैडम शेख, आपने कैसे आप मोबाइल पे भी आ जाएं, मगर जब आप भुट्टो और ज़िया इकट्ठे होंगे, जब आप इलेक्शन चोरी करेंगे, जब मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, जब सियासी स्पेस छीन लेंगे, जब खवातीन पर, मरियम नवाज मेरे लिए काबिल एहतराम है बहैसियत खातून और बहैसियत सियासतदान, लेकिन क्या इस मुल्क में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के अलावा कोई खातून नहीं है? और यकीन करें, खुदा की कसम मैडम शेख, कसम उठा के कह रहा हूं, ऐसी ऐसी मैंने दास्तानें सुनी हैं पिछले 3 सालों में जो मेरी माओं बहनों और बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए हैं। ऐसी ऐसी दुखी दास्तानें हैं कि मैं उनको याद भी नहीं करना चाहता। दिल रोना कर आता है, खुदा की कसम। ऐसी ऐसी दास्तानें, कोई एक इनमें से बोला हो कि यार ये भी हमारी माएं बहनें हैं जिन्होंने जुर्म किए उनको ना छोड़ें, लेकिन मासूम माओं बहनों बेटियों को आप ना करें। नहीं, खवातीन पर पर्चे, खवातीन गिरफ्तारियां जिनके चेहरे किसी ने नहीं देखे थे, आज मैं आपको बता रहा हूं और हल्फन बता रहा हूं, उनको सरे बाजार नंगा उनके सरों से दुपट्टे खींचे गए। किसके? ये मरियम नवाज की हुकूमत है ना, इसी हुकूमत में जिसकी आप कह रहे हैं कि बहुत डेयरिंग है और बड़ा सारा कुछ हो रहा है। कभी मरियम नवाज, ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह के नतीजे में हुए, ये किस तरह से हुए? ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दे, वरना बात बड़ी अजीब सी और खुली हो जाती है, जनरलाइज हो जाती है बड़ी। मैडम शेख, एक तो है ना कि आपने 9 मई का किया है, वो उसमें तो मैं हमेशा ये साथ हूं कि आप उसमें जो भी अकाउंटेबल उसको करें। उसके बाद कि कोई अगर जलसा करना है, जलूस निकालना है, इज्तिजाज करना है, किसी ने कोई बोल दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मरियम नवाज साहबा की पुलिस, अपनी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने क्या क्या नहीं किया। अच्छा, आखिरी लम्हों पे आ रहा हूं, एक 20-30 सेकंड। चादर चार दीवारी का जब तकद्दुस नहीं रहेगा तो नवाज शरीफ साहब को कौन देखेगा और कौन? बुनियादी इंसानी हकूक नहीं रहेंगे, जाली मन घड़त मुकदमे बनेंगे और आपने अदलिया खत्म कर दी, मनपसंद कानून साजियां कर रहे हैं। जमहूरियत, पार्लियामेंट, सिविलियन बालादस्ती से आपका कोई तल्लक नहीं है। अब मुझे आखिरी बात है मैडम शेख, मुझे नवाज शरीफ साहब सिर्फ इतना बता दें कि लंदन प्लान है कि नहीं है। इतना भी नहीं बता पा रहे। अगर ये झूठ है तो कितना बड़ा बयानिया बन चुका है। और मुझे बता दें कि वो गए थे तो डील के साथ गए थे, वापसी आए तो डील के तहत आए। सदर जरदारी मुझे बता दें उनके सारे केस कहां गए। शहबाज शरीफ बता दें कि वो टीटी केस से कैसे बरी हुए। नवाज शरीफ के सारे केस खत्म हो गए, नाइलियां खत्म हो गई, क्यों? और मैडम शेख, आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब के पास बहुत सुनहरी मौका था जब वो मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर कबूतर उड़ा रहे थे और वो कबूतर नहीं उड़ रहा था, तो कबूतर को पता चल गया था कि तोते उड़ने हैं। तो उस वक्त उनके पास एक चांस था, वो बड़े बन जाते। दूसरा चांस उनका इलेक्शन के बाद था कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो आगे बढ़े, जिसका मैंडेट है वो संभालें। तीसरा अभी भी है कि वो जाएं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, उनको कहें कि जो 9 मई का मुजरम है उसको सजा मिले, जिस पे असली मुकदमे उनको हैं बाकियों के ना मिले। और नवाज शरीफ साहब के पास एक और चांस भी था, छोटा सा था मगर इससे वो बड़े हो जाते। वो कहते कि ये मशकूक सीट है यास्मीन राशिद वाली जो मेरे नाम लगाई जा रही है। मुझे सीटों की कोई परवाह नहीं, मैं बड़ा हूं इन सारी सीटों से। लेकिन ये कभी भी इन्होंने ना जमहूरियत की बात, ना ये जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए दिलचस्प है, आप कह रहे हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब के पास मौका है, अगर वो आएँ और ज़रा सबको इकट्ठा करने की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर को साथ मिलाने की बात करें, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है।